मार पंजाब दी ते भैन हाँ उन्हां वीरां दी। घल्लूघारियां दे विच मार सी खाधी जिन्हां ने तीरां दी। मैं उस बाप दी बेटी हाँ जिस चिड़ी तो बाज तुड़ाया सी। अमृत दी शक्ति दे के ते 1.25 लाख नाल इक लड़ाया सी। मैं उस दादे दी पोती हाँ जो हिंद दी चिट्टी चादर सी, जिन्हें 11 लई सिर वार दिता, जिदा नाम श्री गुरु तेग बहादुर सी। जिन्हां बोलां च उल्फत दे रंग महकण, महकां भरे मैं ओ अल्फाज मंगां। मेरी फितरत ते कि मेरा जे होए दुश्मन भी ते मैं ओदी भी उम्र दराज मंगां। तुहाडे सब दियां खुशियां खेड़ियां दी दुआ करदे होए, तुहाडे सब दी लंबी उम्र दी दुआ करदे होए, तुसी सब हसदे वसदे खुश रहो। इस दुआ दे नाल मैं पिंकू पुष्पिंदर कौर आप सब जी दा अपनी इस राजस्थान ते पंजाबीयत दे सुमेल नाल पंजाबी भाषा दी तर्जमानी करदी हुई इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो च स्वागत करदी हाँ, खुश आमदीद आखदी हाँ, जी आयां नूं आखदी हाँ ते परमात्मा दी शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू इन्ने योग बनाया। मैनू मेरियां बुराइयां तू दिखाउंदा रही, मैनू मेरियां बुराइयां तू विखाउंदा रही, मेरी सोच विच रब्बा नित आउंदा रही। मैं बलजीत सिंह प्रिंसिपल कम पीओ पंचायत 5 के बुटरा, तहसील पदमपुर, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, राजस्थान से आपको विदित करते हुए बहुत खुशी होती है कि इस देश को बहुत ही अच्छे रिफॉर्मर्स की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। इस जगह पे आज हम रूबरू हो रहे हैं। हमारी बहन जी पिंकू डॉटर ऑफ सुबेद सिंह संधू, जो कि इस विद्यालय को क्योंकि अपने ये जन्मस्थली पर आज आए हुए हैं। वैसे बेसिकली ये फरीदकोट से बिलोंग करते हैं और इस जन्मस्थली के अंदर अपनी स्मृतियों को याद रखते हुए यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी वस्तुओं को ये डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। और इसी के साथ साथ एक बच्चा जिनके फादर साहब की पिछले दिनों किसी अकाल मौत हो गई थी, जगसीर सिंह, जो उनके पिताजी का नाम है बूटा सिंह जी एक्सपायर हो गए थे पिछले दिनों। तो जगसीर सिंह की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पर ली है। वो किसी भी प्रकार की पढ़ाई कितनी भी महंगी किसी भी जगह पे पढ़ना चाहेगा तो ये पूरी इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। तो बहुत खुशी, इस प्रकार के डोनर्स इस समाज को हमेशा जो हम कहते हैं कि वांछनीय रहते हैं। तो अति हर्ष का विषय है कि आज हम इस प्रकार के डोनर को हम यहाँ मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये पंजाबी जो साहित्य होते हैं, पंजाबी कल्चर होती है, पंजाबी सभ्याचार होता है, उस कड़ी के अंदर इन्होंने यहाँ बच्चियों के लिए बहुत सारी चूड़ियाँ, सावन के त्यौहार को देखते हुए चूड़ियाँ या इत्यादि सावन के लिए जो बच्चियों की आवश्यकता होती है वो भी मुझे लगता है एक से डिब्बे के अंदर हैं। और बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तकें या पेंसिल, कापी इत्यादि इत्यादि जो बच्चों की आवश्यकता की चीज़ें रहती हैं वो इसके अंदर हैं। तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये बच्चा जो हमारे सामने है और इनको जो इन्होंने खर्चे के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए बात की है, तो प्रथम किस्त के रूप में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आज हैंड ओवर कर रहे हैं। तो मैं बहन जी पिंकू से निवेदन करना चाहूँगा कि आप बच्चे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैंड ओवर करें। सरपंच साहब के सानिध्य में इस बच्चे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खेडन दे दिन चार नी माई मेरे, खेडन दे दिन चार, हो खेडन दे दिन चार सहेलियों, खेडन दे दिन चार, खेडन दे दिन चार सहेलियों, खेडन दे दिन चार, खेडन दे दिन चार ओ बेलियो, खेडन दे दिन चार, खेडन दे दिन चार ओ बेलियो, खेडन दे दिन चार।
ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਗੁਲਕੰਦ ਮਿੱਠੀ, ਖਜੂਰ ਮਿੱਠੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਖਜੂਰ ਮਿੱਠੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਗੁਲਕੰਦ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਏ। ਮੁਹੱਬਤ ਮਿੱਠੀ ਏ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ, ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਨਾਬ ਦੀ ਏ। ਤਿਉਹਾਰ ਸੌਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੜ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਏ। ਬੋਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਏ। ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰਹੇ ਬਲਦਾ, ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰਹੇ ਬਲਦਾ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਵੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹਾਂ। ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ, ਵਿੱਚ ਚਾਟੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਮਧਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਪਰੌਂਠੇ ਛਾਹ ਵੇਲੇ, ਤੁਰਨ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸੁਆਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖੂਬ ਲਹਿਰਾਂ, ਦਿਖਣ ਖੇਤੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਜਹੀ ਨਾ ਮੌਜ ਕਿਧਰੇ, ਗਲੀਆਂ ਅਸਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਛਾਣੀਆਂ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੇਕੀ ਘਰੀ ਫੇਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਗਿੱਧੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਨੱਠਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਹ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾਂ ਭਰ ਪੂੜੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁੜ ਮੱਠੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਫੜਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਕਰਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਬੂਲ करियो जी। मैं संदीप कसवां, अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस पदमपुर, श्री गंगानगर, राजस्थान से। प्रत्येक शिक्षित नारी को पुष्पिंदर कौर जी पिंकू से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अमिट छाप छोड़ी है, अहम तौर पर पंजाबी क्षेत्र में। मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुआ और इनकी तारीफ में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। तो इनकी बहुत बहुत बधाई व आभार व्यक्त। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਪਿੰਕੂ ਸੰਧੂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਿੰਨ ਕੇਕੇ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਭੈਣ ਪਿੰਕੂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 31000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਸਦੀਵ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਬ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛਾਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਪ, ਬੱਤੀ, ਲਾਲਟਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਜ਼ਬ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹਮ ਸਾਥੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਪਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ, ਖੂਹੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਟਾਣ ਪਰਿੰਦੇ ਡਾਰਾਂ ਨੀ, ਸੁੱਕ ਪਤਝੜ ਹੋ ਗਈ ਵੇ ਨਾ ਪੀਂਗ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਪੀਂਘਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿਰੋਕਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦਬ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਮਰਾਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਹਮਦਰਦ ਵਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੋ ਚੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੱਠਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਵਨਦੀਪ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਵਾਰਥ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀ ਤੇ ਚੱਕ 3 KK ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਲੱਭਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖਿਓ ਤੇ ਜਾਣਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਤੇ ਜਾਣ ਤਰਿੰਜਣ ਤੇ ਨਾ ਚਰਖੇ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਤੇ ਜਾਣ ਤਰਿੰਜਣ ਤੇ ਨਾ ਚਰਖੇ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਣ ਹੁਣ ਛਾਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਕਾਂ, ਨਾ ਝਾਂਜਰ ਵਿਖੇ ਨਾ ਕੈਂਠਾ ਤੇ ਨਾ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਓਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਚੱਕ 14 ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਅਵਤਾਰ ਜਵੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਜਵੰਦਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਂਜਾ ਭਾਂਜੀ ਨਵਰੋਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਿਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ।
सो कहते अंदाज जीने का कोई हमसे सीखे क्योंकि हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं। सो कुछ समा ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਰੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਪਿੰਕੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿੰਕੂ ਪਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਸੰਧੂ, ਪਿੰਕੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੀਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਬਰੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਚੱਕ 22 ਅਮਲ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਪਿੰਕੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਇੱਥੇ 3 ਕੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪਿੰਕੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਤੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਨਪੁਰ ਬੈਲਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੰਕਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਨਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਖਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਚੱਕ 2 ਬੀਬੀ ਤੇ ਚੱਕ 3 ਕੇਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਕੇਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸ਼ਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਤਿਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਸਮਝਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਏ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੰਠ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੰਠ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਉਮਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ,
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਆਡੀਅנס ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੇਟ ਅੰਕਲ 22 ML ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਮਮਤਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜੋ ਇਸ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੱਟੀ ਸਾਡੀ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ, ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰਾ।